The last class আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ক্লাসে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের আগের পার্টটা দেখেছিলাম, ইমোশনাল লেবার, অ্যান্ড আমরা দেখেছিলাম অ্যাফেক্টিভ ইভেন্ট থিওরি. Today we'll talk about emotional intelligence. Emotional intelligence, emotions. You should control your emotions in the workplace and should also identify the emotions of your colleagues and others. If you fail to do it, that will be a big problem for you. And emotional intelligence means the ability to control your own emotions in the workplace, like anger or shyness or any difficulty in identifying problem, and also helping others in solving any serious situation. That is called emotional intelligence. And if we talk about emotional intelligence, there are three aspects of emotional skill. You can say the skills of emotional intelligence. And the number one is, we can say, emotional awareness. Skills of emotional intelligence. বইয়ে কিন্তু এই বিষয়টা নেই. Skills requires for emotional intelligence. Number one, emotional awareness. Emotional awareness means when you have the ability to understand your own emotion and also identify the emotions of your colleagues or the person working with you or anybody from your surrounding environment. That means আমি যদি বাংলা এটাকে ক্লারিফাই করি, ইমোশনাল অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে আপনি যখন অন্য কারো ইমোশন কিংবা আপনার ব্যক্তিগত ইমোশনকে আইডেন্টিফাই করবেন এবং এই সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে. দিস ইজ কল্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স. সো ইট ইজ দ্য ability to understand emotions of self and others. This is basically emotional awareness. আপনি এই বিষয়ে আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে. This is called emotional awareness. The number two skill is required for emotional intelligence is emotional harness to emotion or emotional harness. This means the amount of time that is required to identify the emotions of yourself and also others. সাপোজ আপনি মনে করেন আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে কারো ইমোশন সম্পর্কে, আপনার অথবা আপনার ব্যক্তিগত ইমোশন সম্পর্কে. যেমন ধরুন আপনি খুব দ্রুত রাগ হয়ে যাচ্ছেন এবং সেই রাগের মুহূর্তে আপনি এমন কিছু কাজ করতে পারেন যেটা মেবি ডিস্ট্রাকটিভ. এটা আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে এবং এট দ্য সেম টাইম আপনি অন্য কাউকেও দেখে রিড করতে পারেন যে সে রাগ করতে পারে কি পারে না. এটা যত দ্রুত আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, দিস ইজ কল্ড দ্য হারনেস. দ্যাট মিনস দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম needed to identify the emotions. These are the number 2 point for emotional intelligence skills. আপনি যখন তিনটি স্কিলের সমন্বয় করবে, then you have emotional, we can say you have adequate emotional intelligence. And the other things that we need to expand in emotional intelligence, it is not basically come from your educational institutions or any of the processes. For example, আপনি মনে করেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন. This institution will definitely give you some knowledge about how to handle educational problem or something like how can you take care of children in remote areas, but it will not give you any of the idea regarding that how are their anger situation or how can you identify somebody is feeling so much hungry. That you must be identified from the culture and the environment within which you are living.
দ্যাট মিনস আপনি একটা কালচারে থাকেন অথবা একটা পরিবারে থাকেন অথবা কিছু সোসাইটি মানুষের সাথে থাকেন, তাদের কাছ থেকে যে জ্ঞানটা আপনি অর্জন করে থাকেন এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পার্ট। ইট ইজ নট পার্ট অফ ইমোশনাল এডুকেশন। দ্যাট মিনস আপনি যতটাই এডুকেশন অর্জন করেন না কেন, ইট ইজ মোস্টলি রিলেটেড টু ইয়োর এনভায়রনমেন্ট। Then what are the skill required? Emotional awareness, that means the number of people to which you are involved yourself, the skill level of skill will be higher. And then harness to emotion, that means the amount of time needed, যত বেশি আপনি এটা আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম হবেন তত বেশি আপনার মেধা শার্প হবে এবং ইমোশনসকে আইডেন্টিফাই করবেন। দেন adaptability to society. Ability to meet the situation, problems. So first of all, you must have some knowledge. Then you must be so much quick to identify. And the last one, you should also have the ability to meet the problems. For example, somebody find doing any types of work and he felt so angry or difficult in solving any problem. In that case, you should help them or motivate them to be relaxed or help them to complete the work. This is the ability to meet the problem. So it is the capability, of a person to handle any crisis. This is basically the ability to meet problems. So we have three of the skills needed to be a emotional intelligence on. Number one, emotional awareness. Second one, harness, how much quick you are. And third one, the ability should have. Then you can say somebody has the skill of emotional intelligence. Is it clear? জি স্যার। আচ্ছা, thank you. Then when we have some knowledge or skills on the basis of emotional intelligence, we can develop a model. The model is called Cascade model of developing emotional intelligence, and we can develop in other way. Something we have some awareness, we should have awareness, and then we should also understand, and then we should problem. On the basis of that, somebody has developed, different person has developed different model, and we can draw model how can we bring up a solution to all of the problem and link up the solution. First one is they are so much related to each of the aspect. আমরা তাহলে একটু দেখি, প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা লিংক আপ করেই দেখাবো। Consentious, that means you must awareness. Conscientiousness, that means you are so much aware, অথবা awareness আমরা যেটা বলেছিলাম ability to understand, অথবা আমরা যেটা বলেছিলাম যে emotional awareness, this is called conscientiousness. Number 2 is the harness, যেটাকে আমরা অন্য ভাষায় বলতে পারি cognitive ability or something like that. Then cognitive ability, and then is your emotional stability. You can write down here emotional stability. So it is basically the solution to problem. Conscientiousness, in other we can say the awareness. Cognitive ability is the harness, how much quick you can identify any of the person's problem. And then emotional stability means how can you control yourself to solve any situation or
control the emotions of other to make the solutions of any problems. These are the three elements of emotional intelligence that are linked up with each other, just name differences. So emotional intelligence, the awareness or conscientiousness, can be written down. How can we write? Perceive emotion in self and others. That means what is, we have the ability to understand, or we have the awareness of emotional intelligence, that is the perceive emotions in self and others, or awareness. You can write down here, you can draw. Perceived and others. This is basically conscientiousness or emotional awareness. And number two is the factor. When we talk about the harness to solution, then we can think, how can we become harness? We have very quick ability to understand the meaning of such emotions. In that way, we can become harness. When we don't have any concrete knowledge about the meaning of such emotions, for example, why they can become angry, or what is the causes of being nervous, are the different situation that should be identified so quickly. So the second on is understand the meaning of emotions. Understand the meanings, sorry, emotions. Then last one is handle the problem. So we can identify here is handle the problem. Handle problem or regulate emotion. So these are the Cascade model on the basis of three skills that we developed here. They are so much related. First one, conscientiousness means awareness. Cognitive ability is the how quickly you can identify the problem. Then emotional stability, that means how much strong you are. Oh, sorry. কনসেন্ট্রিয়াসনেস, এটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার অ্যাবিলিটি টু সচেতন হওয়া, ইমোশন সম্পর্কে যখন আপনি সচেতন, সেটাকে আমরা স্কিল, তিনটে স্কিলের মধ্যে বলেছিলাম, পারসিভড অ্যাওয়ারনেস অফ সেলফ অ্যান্ড আদার্স। দেন হচ্ছে কগনিটিভ অ্যাবিলিটি, এটা হচ্ছে আপনি কতটা কুইকলি এটা পারেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ ইমোশন। সো এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে, সো উই শুড রাইট অ্যাগেন। Understand emotions of others, অথবা understand the meanings of emotions, meaning of emotions of others, অথবা আপনার নিজেও জানতে পারেন others, self and others লিখতে হবে। যদি আমরা others লিখি, self and others, that means আপনার নিজের এবং অন্যের যে ইমোশন সেটা বোঝার ক্ষমতা আপনার কতটা কুইক, অথবা আপনি কতটা পারেন, দিস ইজ দ্য কগনিটিভ অ্যাবিলিটি। দেন ইমোশনাল স্টেবিলিটি, আপনি যখন আইডেন্টিফাই করেছেন ইউ আর সো মাচ অ্যাংরি অর ইউ হ্যাভ সো মাচ নার্ভাসনেস, আপনার যখন কাজ করতেছে তখন আপনি এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন, এটাই হচ্ছে হ্যান্ডেল প্রবলেম অর রেগুলেট দ্য ইমোশন। তাহলে আমরা এই সিচুয়েশনটাকে আমরা একটু রিলেট করতে পারি। কগনিটিভ অ্যাবিলিটি রিপ্রেজেন্ট understand the meaning of the emotion,
The next one is emotional stability that can represent regulate emotions or handle problems. এখন যদি এটাকে আমরা আইডেন্টিফাই একজন ব্যক্তির কনসেন্টিয়াসনেস আছে, দ্যাট মিনস সে সচেতন, বাট তার তো এর পরের যে সিচুয়েশন আছে আমি নিজের সম্পর্কে সচেতন এবং অন্যের সম্পর্কে সচেতন, দেন হচ্ছে আমি এটাকে মিনিং বের করবো, দ্যাট মিনস পারসিভ অ্যাওয়ারনেস থেকে নেক্সট স্টেজ আছে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ ইমোশনস। যখন আপনি ইমোশনের মিনিং জানবেন, দেন ইউ ক্যান হ্যান্ডেল দ্য প্রবলেম অর রেগুলেট ইমোশন। In that way, we can show the relationship, and the relationship is called the Cascade model of emotional intelligence. এটাকে আমরা এভাবে বক্সে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। দেন পরবর্তীটাকে আমরা বক্সে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। So we have these three skills and they are related to in step by step, and এটাকে বলা হয় ক্যাসকেড মডেল অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। এটা আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন ক্যাসকেড মডেল অফ ইমোশনাল this is basically emotion and emotional intelligence, and the next issue that comes to our mind is case of emotional intelligence. কখন এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা এসে থাকবে? ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইনটিউটিভ আপেল, দ্যাট মিনস when আপনার কারো সম্পর্কে কোনো অনুপ্রেরণা, আগ্রহ বা কোনো প্রেডিকশন করার ক্ষমতা থাকবে, কারো পার্সোনালিটি আপনি জাজ করতে পারেন, দিস ইজ বেসিক্যালি ইমোশনাল ইনটিউটিভ আপেল, দ্যাট মিনস অন্য কারো ইমোশনকে জাজ করতে পেরে সে সম্পর্কে মতামত দেওয়াই হচ্ছে ইনটিউটিভ আপেল। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রেডিক্ট ক্রাইটেরিয়া দ্যাট ম্যাটার, দ্যাট মিনস আপনি কি ক্রাইটেরিয়া করেন, ভবিষ্যতে যদি কারো ইমোশন ভালো হয়, দ্যাট মিনস আপনার ইমোশন খুব ভালো, ইউ উইল বি এ গুড পারসন ইন ইউর ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, এটাই আপনাকে আইডেন্টিফাই প্রেডিক্ট ক্রাইটেরিয়া দ্যাট ম্যাটার। আপনার যদি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স খারাপ হয়, দেন ইউ ক্যানট কমপ্লিট এনি অফ দ্য জব ইন এ ওয়েল ম্যানার, সেটাই বলা হয়েছে প্রেডিক্ট ক্রাইটেরিয়া দ্যাট ম্যাটার। And emotional intelligence is biologically based, এটাকে বলেছে যে তার এটি জেনেটিক্যালি বেসিক্যালি বেসড, মানুষ জন্মগতভাবে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপ করে থাকে। এটা কিন্তু মিথ্যা না, সম্পূর্ণভাবে কিছুটা ক্ষেত্রে জন্মগতভাবে মানুষ এটা ডেভেলপ করে থাকে, কারণ যে পরিবেশে সে বড় হয় ছোটবেলা থেকে সেই পরিবেশে একটা ইমোশন সে ডেভেলপ করে ফেলে, যেটা তার পরবর্তীতে ইমোশন ফর্মের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটা হচ্ছে তাদের পক্ষে মতামত, যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে। আবার কোনো রিসার্চার, সাম সাইকোলজিস্ট গিভ দেয়ার ওপিনিয়ন এগেইনস্ট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। ফর এক্সাম্পল, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স রিসার্চার ডু নট এগ্রি অন ডেফিনেশন। যেমন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে আপনি কতটা অন্যের ইমোশনসকে রিড করতে পারেন এবং নিজেকেও রিড করতে পারেন এবং সেটা কন্ট্রোল করতে পারেন, দিস আর এভরিথিং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু রিসার্চার বলেছেন this is not emotional intelligence, it is based on something different, and তারা এমন কোনো কংক্রিট ডেফিনেশন দেয় না যে এটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, এবং কিন্তু তারা যে বিদ্যমান ডেফিনেশন সেটাও মানতে রাজি নয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ক্যানট বি মেজার্ড। যেমন আপনি রাগ করেছেন অথবা আপনি আপনার কাজ নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন, আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন না, এটা মেজার করা যায় না, এটা হচ্ছে তাদের মতামত অনুযায়ী। তাদের মতামত হচ্ছে একজন ব্যক্তি রাগ করতে পারে, এটা কখনো পরিমাপ করা যায় না, বাট ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন আমরা কিন্তু কখনো দেখতে পাই মানুষ কতটা রাগ করে, সেটা টেন্ডেন্সি পরিমাপ করা যায়। সো এটা হচ্ছে সাম রিসার্চার গিভ দেয়ার অপিনিয়ন। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ নাথিং বাট পার্সোনালিটি উইথ এ ডিফারেন্ট লেভেল, সরি লেভেলটা লেখা,
different level, sorry, level with different level emotional regulation. দ্যাট মিনস এখানে বোঝানো হচ্ছে যে একজন মানুষ তার ইমোশনকে কতটা কন্ট্রোল করতে পারে অথবা প্রবলেমকে কতটা হ্যান্ডেল করতে পারে, তার পার্সোনালিটি হচ্ছে সেটা জাজ করে থাকে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এখানে কিছুই না। এটা হচ্ছে যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে মতামত দিয়েছে, আর যারা বিপক্ষে আর যারা পক্ষে দিয়েছে তারা বলেছে এটা ইনটিউটিভ আপিল থাকে, মানুষকে জাজ করার ক্ষমতা, কারো ভালো দিক খারাপ দিক এইসব বিষয় নির্দেশ করে থাকে, কেউ কর্মক্ষেত্রে ভালো করবে কিনা খারাপ করবে এটাও ইন্ডিকেট করে থাকে। আর লাস্ট টার্ম যেটা বলছে এটা মানুষের বায়োলজি, দ্যাট মিন জন্মের সাথে রিলেটেড, বাই বর্ন সে ডেভেলপ করে থাকে অনেকটা, এবং সোসাইটি থেকে নিয়ে থাকে, নট ইনভলভ ইন এডুকেশন। সামবডি মে লার্ন সামথিং ফ্রম দেয়ার হোম, বাট it does not represent that he or she is doing something better than others due to his emotional intelligence. It is basically biological based. These are everything from your chapter 4. I will not go for any of the topic from chapter 4. You can go through for your study purpose. And we now jump to chapter 5. There's some aspect personality, যেটা আমরা ওখানে একটু আগে ডিসকাস করেছিলাম। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বিপক্ষে যারা মতামত দিয়েছেন তারা প্রথমেই বলেছেন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে কিছুই নেই, ইট ইজ এভরিথিং অ্যাবাউট পার্সোনালিটি। এখন হোয়াট ইজ পার্সোনালিটি? পার্সোনালিটি বলতে বোঝানো হয়েছে দ্য টোটাল সাম অফ ওয়েস, কতগুলো পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির সাথে কিভাবে কাজ করবে সেটা নির্ধারণ করে, এবং তার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একজন ব্যক্তির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে থাকবে, দ্যাট মিনস তার মতামত কি হবে এবং তার কার্যাবলী কি হবে সেটা নির্দেশ করাই হচ্ছে পার্সোনালিটি। যেমন মনে করুন আপনাকে কেউ বললো আপনি ভালো না, আপনি খুব খারাপ ভাবে সেটাকে রিঅ্যাক্ট করতে পারেন, দ্যাট মিনস ইউ আর অ্যাঙ্গার মাইন্ডেড পারসন। এখন আপনি জানেন আপনি ভালো না খারাপ, সো আপনার সম্পর্কে যে কেউ কিছু বলুক না কেন আপনার কিছু আসে যায় না, দ্যাট মিনস ইউ আর ইন মডেস্ট পার্সোনালিটি রেজার। ইয়েস, সামবডি রেজ হ্যান্ড। খালেক বলেন। স্যার স্যার বলেন, স্যার ওই আরেকবার বলেন একটু। স্যার পার্সোনালিটি এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর মাঝে আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট কোর্স এটা সম্পর্কটা কি স্যার? আপনাদের তো এটা ম্যানেজমেন্ট 2, ম্যানেজমেন্টের পুরোটাই তো অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার নিয়ে ডিল করে। আপনাদের ম্যানেজমেন্ট 1 এ ম্যানেজমেন্টের যে ফাংশনস, প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং এই টাইপগুলো আছে, আর ম্যানেজমেন্ট 2 এ বেসিক্যালি আপনাদের যে কোর্স কন্টেন্ট সেখানে দেওয়া হয়েছে অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ারের সব কন্টেন্ট, যেটা একটা প্রতিষ্ঠান ম্যানেজ করার জন্য আপনার এই বিষয়গুলো অবশ্যই দরকার। ম্যানেজমেন্ট কি? আপনার প্রতিষ্ঠান ম্যানেজ করবেন, ফ্যামিলি লাইফ ম্যানেজ করবেন, আপনার একাডেমিক লাইফ ম্যানেজ করবেন। এখন আপনার পার্সোনালিটি যদি স্ট্রং পার্সোনালিটি হয়, then you can handle all of the problem. Suppose you can handle your anger situation, you can handle your difficulty. আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এত বেশি স্ট্রং যে আপনি খুব দ্রুত প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে পারেন, এট দ্য সেম টাইম সলিউশন করতে পারেন। দিস আর এভরিথিং অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট। এখন একটা ম্যানেজমেন্ট তো বিশাল ব্রড আসপেক্ট, যেমন আপনাদের এডুকেশন ব্রড। এখন ম্যানেজমেন্টে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি এবং সামাজিক লাইফ পরিচালনার জন্য যা দরকার সবকিছুই ইনক্লুডেড, ইভেন ম্যাথমেটিক্সও ইনক্লুডেড থাকে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে, কম্পিউটার সায়েন্সও থাকে। এখন আপনাদের জাস্ট কভার করা হচ্ছে পার্সোনাল মানে অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার, দ্যাট মিনস ফ্যামিলি এবং প্রাতিষ্ঠানিক লাইফে আপনার যেগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে আইডেন্টিফাই করে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন ম্যানেজমেন্টের। এটাই হচ্ছে এই ম্যানেজমেন্ট 2 এর আলোচ্য সূচি, আর কিছু না। মানে আপনি ব্যক্তি লাইফ হতে পারে, প্রাতিষ্ঠানিক লাইফ হতে পারে। এখন একজন ব্যক্তিকে আপনি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিয়েছেন কিন্তু তার সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না, তার বিহেভ দেখে আপনি আইডেন্টিফাই করলেন এই লোকটা এই ধরনের, সো আই শুড ওয়ার্ক অ্যান্ড বিহেভ ইন ডিফারেন্ট ওয়ে টু গেট মাই ওয়ার্ক ডান। আমার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য তার সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে সেটা আপনাকে
এই নলেজ থেকে আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন। যেমন somebody is very much extrovert and somebody is very much introvert. Introvert তো আপনি ভালো করে বোঝেন, দ্যাট মিন্স সে সবসময় একটা গড়ে থাকতেই পছন্দ করে, কারোর সাথে কাজ করে না, যেটা আমরা পরের টপিকে আসবো। এখন যে সবসময় গড়ে থাকতে পছন্দ, তাকে তো আর মার্কেটে গিয়ে আপনি এডুকেশনে টিচিং কিংবা আপনি যদি বলেন যে আপনি কারোর সাথে গিয়ে আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য, সে কিন্তু এটা বলতে পারবে না। কিন্তু তাকে যদি বলেন আপনি প্রতিষ্ঠানে বসে কিভাবে মেশিন চালাতে হয়, সেই মেশিনটা চালান, আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনি প্রোডাক্ট উৎপাদন আর কিচ্ছু করতে পারেন, সে ওটা খুব ভালো পারবে। দ্যাট মিনস ইজ ভেরি মাচ ইন্ট্রোভার্ট। কিন্তু সে যদি এক্সট্রোভার্ট হয়, সে বলবে যে আমি কেন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে পড়ে থাকবো, আমি সব মানুষের সাথে মিশবো, সবার সাথে কথা বলবো, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি তুলে ধরবো এবং এটা সেল করবো। এটা হচ্ছে তার পার্সোনালিটি। This everything are determined in management to and organization behavior. এখন ম্যানেজমেন্টে আরো অনেক কিছু আছে, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস আছে, সেগুলো আপনাদের কভার করা হবে না। সো পার্সোনালিটি ইজ দ্য টোটাল সাম অফ ওয়েস, যেটা হচ্ছে ইংলিশে বলা হয় by which an individual react and interact with others. This is all about personality. এখন একজন ব্যক্তির পার্সোনালিটি আপনি কিভাবে পরিমাপ করতে পারেন, যেমনটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স পরিমাপ করা যায়, আবার কেউ বলেছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স পরিমাপ করা যায় না। একজন ব্যক্তিরও সেরকম পার্সোনালিটি পরিমাপ করা যায়। So how can we measure? There are several ways of measuring your personality or any of the person's personality. যেমন মনে করুন measures of personality. নাম্বার 1 যেটাকে আমরা বলি সেলফ রিপোর্ট। সেলফ রিপোর্টস, আপনি নিজের সম্পর্কে যখন কোনো রিপোর্ট দিয়ে থাকেন আপনার পার্সোনালিটি, সেটাকে বলা হয় সেলফ রিপোর্ট। বাট দিস জাজমেন্ট ইজ নট অলওয়েজ ক্লিয়ার। যেমন যদি আপনাকে বলা হয় আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে জব পেয়েছেন, আপনাকে কাজ করতে হবে প্রোগ্রামিং, আপনি বলেছেন হ্যাঁ আমি প্রোগ্রামিং পারি, আপনার সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছেন, বাট ইট উইল বি আইডেন্টিফাইড বাই ইউর সার্টিফিকেট দ্যাট হোয়াট ইজ ইউর ডিপ্লোমা অর হোয়াট ইজ ইউর গ্রাজুয়েশন। এটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করে আপনার পর্যাপ্ত নলেজ আছে কিনা। এখন আপনার পর্যাপ্ত থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, সেটা তাহলে যদি থেকে থাকে সার্টিফিকেটের বাইরে, সেটা আপনাকে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কের মাধ্যমে দেখাতে হবে। সেটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা গেল আপনার যদি নেই, তাহলে আপনার রিপোর্টটা দিলে নেওয়ার আছে, দ্যাট মিনস সেলফ রিপোর্ট আপনি ভুল দিয়েছেন। দ্যাটস ওয়াই সামবডি মে নট কনসিডার সেলফ রিপোর্ট as an indicator of personality. That means আপনার ওই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলেও আপনি সেই বিষয়ে ভুল ইনফরমেশন দিতে পারেন যে হ্যাঁ ইয়েস আই এম গুড অ্যাট ডুইং সাম ওয়ার্ক। সেজন্য বলা হয়েছে সেলফ রিপোর্ট ইজ নট গুড টু মেজার পার্সোনালিটি। আর সেলফ রিপোর্ট হচ্ছে আপনার সম্পর্কে আপনি তথ্য দিবেন whether I can do anything or not. And the ড্রব্যাক অথবা অসুবিধা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ সেলফ সার্ভিং বায়াসেস যেটাকে বলে, নিজের সম্পর্কে অনেক বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করে রিপোর্ট দিয়ে থাকে। সো নাম্বার 1, measuring personality is not applicable for some due to some wrong information by some persons. Then projective personality, এটা আপনি করবেন না। projective measures, পজিটিভ মেজার্স হচ্ছে আপনার সম্পর্কে অন্য একজন ব্যক্তি মূল্যায়ন করে থাকবে, কিন্তু সেটা করবে অন্য একজন ব্যক্তির সাথে তুলনা করে। ইট ইজ ভেরি মাচ কম্পারেটিভ। দ্যাট মিনস একজন ব্যক্তির কোন একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিংবা অথবা কোয়ালিটি দেখেছে, তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে যখন মেজার করবে, সেটা হচ্ছে পজিটিভ মেজার। এটাকে অন্যভাবে যদি আপনি বলেন, আপনার একটা কোয়ালিটির উপর বেস করে যদি আপনার অন্য সকল কোয়ালিটি মেজার করেন, সেটা হচ্ছে প্রজেক্টিভ মেজার। দ্যাট মিনস ইউ আর নট গেটিং জাস্ট অ্যাকুরেটলি বাই ইয়োর সুপারভাইজার অর এনিবডি এলস। আপনাকে যথাযথভাবে আপনার কার্যাবলী মূল্যায়ন করা হয় না। কেন? অন্য একজন ব্যক্তির কাজ দ্বারা আপনাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে, অথবা আপনার একটা কোয়ালিটি দ্বারা অন্য একটা কোয়ালিটিকে রিলেট করা হয়েছে। সাপোজ আপনার প্রোগ্রামিং নলেজ ভালো নেই, এটা সো সিম্পল।
এখন আপনাকে বলা হলো যে আপনার অন্য নলেজও নেই, এটা তো অনেক বেশি ভুল ইনফরমেশন। আপনি তো এডুকেশন সব অনেক ভালো ডিগ্রি আছে, তারপর ইউ হ্যাভ সাম প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ইন দ্য ফিল্ড লেভেল আফটার কমপ্লিটিং ইউর গ্রাজুয়েশন। এই বিষয় তো আপনাকে কম্পেয়ার করতেছে না। তাহলে আপনার সঙ্গে প্রজেক্টিভ মেজার্স হচ্ছে আপনার একটা দিক দেখে মূল্যায়ন করলো, বাট ইট ইজ এ রং। সো দ্যাটস ওয়াই প্রজেক্টিভ রিপোর্ট ইজ অলসো ইজ নট অলসো অ্যাপ্লিকেবল। দেন হচ্ছে বিহেভিয়ারাল মেজার্স নাম্বার 3 অথবা বিহেভিয়ার বেসড। বিহেভিয়ার মেজার্স হচ্ছে এটা আপনার কম্বিনেশন অফ সেলফ অ্যান্ড প্রজেক্টিভ মেজার্স। আপনি কার্য সম্পাদন করবেন এবং সেই কার্য সম্পাদন করার সময় সেটা অনুযায়ী অন্যকে ওই কাজ দেখে ওইভাবে ওই কাজ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন করবেন। দ্যাট মিনস আপনি যে কাজটা করবেন সেটাকে যখন অন্যকেও আপনার অথবা আপনি নিজে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন, অন্যের উপস্থিতি থাকতে হবে নিজেগুলো করলে, দেন ইট ইজ কল্ড বিহেভিয়ারাল মেজার। দ্যাট মিনস সেলফ হচ্ছে আপনি নিজেই শুধু করতেছেন, পজিটিভ আপনার একটা কোয়ালিটি দ্বারা অন্যকেও মেজার করতেছে অথবা অন্যের কোয়ালিটি আপনার উপর আরোপ করতেছে। আর বিহেভিয়ারাল মেজার হচ্ছে আপনি যে কাজটা করতেছেন সেটাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে বাই সেলফ অর বাই আদার্স। ইট ইজ দিস আর দ্য থ্রি ওয়েস অফ মেজারিং ইয়োর পার্সোনালিটি। এটা হচ্ছে আপনাদের তিনটা ওয়ে। দেন যেটা আছে ডিটারমিন্যান্ট অফ পার্সোনালিটি। ডিটারমিন্যান্ট আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিই। ডিটারমিন্যান্ট অফ পার্সোনালিটি আর হেরিডিটি, আপনার জন্মগত বৈশিষ্ট্য আপনাকে ডিটারমাইন করবে আপনার কোন ধরনের পার্সোনালিটি বিলং করেন। এখন যদি জন্মগতভাবে আপনি উইথ গুড ক্যারেক্টার অ্যান্ড হ্যাভিং সাম reputed family structure and you have good facial expression also, প্রথম যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে আপনার জেন্ডার অ্যান্ড আপনি কতটা দ্যাট মিনস বায়োলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টে কিরকম সেটা আপনার ডিটারমাইন করে আপনার হেরিডিটি। দ্যাট মিনস এভরিথিং, আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি মেল না ফিমেল, আপনার ফেসিয়াল অ্যাট্রাকটিভনেস, আপনার কম্পোজিশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন, আপনার bodily attitude and appearance, everything will determine your heredity to calculate to determine your personality. এটা হচ্ছে ডিটারমিন্যান্ট। আর আরেকটা ছিল মেজার্স, কিভাবে আপনি মেজার করে থাকেন। নাম্বার 2 ডিটারমিন্যান্ট পার্সোনালিটি ট্রেট। আপনার ভিতর কি কি গুণাবলী আছে সেটা আপনাকে নির্ধারণ করবে আপনার পার্সোনালিটি কিরকম। যেমন আপনি কোনো কিছু বারবার ঘটতেছে সেটার উপর ভিত্তি করে আপনাকে জাজ করতে পারে whether you are good or not. সো আমাদের পার্সোনালিটি ডিটারমিন্যান্টের ভিতর প্রথম হচ্ছে ডিটারমিন্যান্ট অফ পার্সোনালিটি। Personality well, first one is heredity. That means your birthplace maybe come here, birth, gender, then facial attractiveness, then হচ্ছে আপনার education. These are all related with your heredity or something like weather condition, এটা আপনাকে আসতে পারে। দেন আপনাদের 2 হচ্ছে trait। traits এর ভিতর থাকে whether you are angry, nervousness, দেন হচ্ছে introversion, etc. are very much related to
ট্রেড, দ্যাট মিনস ইট ইজ বিলং টু ইউর ট্রেড। এই ট্রেডগুলো হচ্ছে আপনার ডিটারমিনেন্ট, বাকিগুলো হচ্ছে আপনি মেজার করবেন। ডিটারমিনেন্টগুলো আপনাকে ডিটারমাইন করে দেয় আপনি কি পার্সোনালিটি, আর বাকি যে তিনটে উপায় বললাম সেটা দিয়ে আপনি মেজার করেন আসলে আপনি কোন পার্সোনালিটি রয়েছেন। সেটা অন্য কেউ করতে পারে, আপনিও করতে পারেন। দিস আর বেসিক্যালি দ্য ওয়েস অফ, স্যার ইয়েস বলেন। স্যার ট্রেডস গুলা স্যার বায়োলজির সাথে রিলেটেড হবে না? ট্রেড আপনার এডুকেশনের সাথেও রিলেটেড হতে পারে, হ্যাঁ বায়োলজির সাথে তো রিলেটেড বেসিক্যালি। এখানে আপনার কয়েকটা বলেছে, অ্যাংরি, নার্ভাসনেস, ইন্ট্রোভার্ট, বেসিক্যালি বায়োলেট এবং আপনার কি বলে এটাকে, আপনার জন্মগতভাবে আপনি যেরকম সেটাই আপনাকে ট্রেড নির্দেশ করে। এখন এই ট্রেডকে আসলে অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন দ্বারা কিছু পরিবর্তনও করা যায়। সাপোজ সামবডি ইজ ভেরি মাচ ইন্ট্রোভার্ট, জন্মগতভাবে তার এডুকেশন এবং তার পরিবেশ চেঞ্জ হওয়ার কারণে সে কখনো এক্সট্রোভার্ট, সে ইন্ট্রোভার্টও হয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে ট্রেড। আপনি যেটা বললেন বায়োলজি, ইয়েস দ্যাট ইজ বেসিক্যালি বেসড অন ইউর বায়োলজি। আর হেরিডিটি হচ্ছে আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি দেখতে কি রকম, আপনার জেন্ডার, আপনার ফেসিয়াল অ্যাট্রাকটিভনেস, যদিও বর্তমান যুগে ফেসিয়াল অ্যাট্রাকটিভনেস চেঞ্জ করা যায়, অনেক ওয়ে রয়েছে। বার্থ প্লেস, যেমন আপনি মনে করেন জন্ম নিয়েছেন বাংলাদেশে অথবা আপনি কোনো মরু অঞ্চলে জন্ম নিয়েছেন, সেটা আপনার পার্সোনালিটির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। যেমন মরু অঞ্চলের মানুষ এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ অনেক বেশি শক্তিশালী হয় এবং কাজ করতে পারে, আবার শীত প্রধান দেশের মানুষ কাজ করতে পারে বেশি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কাজ করতে অনেক বেশি সক্ষম, এজন্য তাদের রাগ হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। এটা তার পার্সোনালিটি নির্দেশ করে। দ্যাট মিনস আপনি জন্ম নিয়েছেন বাংলাদেশে, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ লো লো অ্যাবিলিটি টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার। এটা অনেক ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয়। এটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট, যদিও ডিটারমিনেন্ট ইজ নট অলওয়েজ রাইট, আর মেজারমেন্ট গুলো অলওয়েজ রাইট নাও হতে পারে, সবকিছুতে এক্সেপশন থাকে, এটাই হচ্ছে। আর আপনি বায়োলজি বলছেন, ইয়েস দ্যাট ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড টু ইউর বায়োলজি। দেন যেটা আসছে মার্স ব্রিজ ট্রিপার টাইপ মডেল। মার্স একটা মডেল দিয়েছেন পার্সোনালিটি মেজারমেন্ট করার জন্য। আমি যেটা একটু বলেছিলাম ইন্ট্রোভার্ট এক্সট্রোভার্ট, তার উপর ভিত্তি করে মার্স একটা মডেল দিয়েছেন। মার্স এই মডেলটা ডেভেলপ করেছেন, 100টা কোশ্চেনিয়ার ডেভেলপ করেছেন এবং 100% উপরে এটা একটা জরিপ চালিয়ে তার উপর পার্টিকুলার সিচুয়েশন জরিপ করে তারপর একটা মতামত দিয়েছেন মানুষ কোন পার্সোনালিটির মধ্যে পড়ে থাকে। তার মতামত অনুযায়ী একজন ব্যক্তি 4টা ক্যাটাগরির আন্ডারে 16 টাইপের যে কোনো একটা পার্সোনালিটি পড়তে পারে। তিনি যে পার্সোনালিটি গুলো আইডেন্টিফাই করেছেন সেটা হচ্ছে এক্সট্রোভার্সন অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্সন। আমরা একটু এখানে লিখি, নাম্বার 1 is introversion and extroversion and introversion, এটাকে আপনার ভার্সাসও লিখতে পারেন ইচ্ছা আপনাদের। এক্সট্রোভার্সন অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্সন, মায়ার্সের ব্রিগস ট্রিপল মডেল অনুযায়ী এক্সট্রোভার্সন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে সবসময় বাইরে যেতে পছন্দ করে, সবার সাথে অনেক বেশি মেশে এবং সব সময় সকল বিষয়ে অনেক বেশি পজিটিভ মত পোষণ করে থাকে, তারা হচ্ছে অনেক বেশি এক্সট্রোভার্ট। আর ইন্ট্রোভার্ট হচ্ছে ওই ব্যক্তি তারা সবসময় লাজুক থাকে, কথা কম বলে এবং ক্লাসে যেমন মনে করেন যে আপনি একটা কথা বলেন বায়োলজির সাথে রিলেটেড, তারা এই কথাগুলো বলে না। দ্যাট মিনস তারা শুনে এবং বাসায় যায় এবং সেটা গিয়ে দেখে আসলে মিল হয়েছে কিনা, না হলে পরে আবার কোথাও তাদের সাথে হলে সেটা বাদ দিয়ে দেয়, অথবা খুব কম ক্ষেত্রে তারা প্রশ্ন রেজ করে। These people are included in extroversion and these people are included introversion. Extroversion হচ্ছে opposite side. Then যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে sensing and intuitiveness. Number 2. Sensing and
ইনটিউটিভনেস লাগবে না, সেন্সিং অ্যান্ড ইনটিউটিভ। সেন্সিং একটা বিষয় পিপল আছে, সেন্সিং টাইপ পিপল সবসময় প্র্যাকটিক্যাল হতে পছন্দ করে, তারা প্র্যাকটিক্যালি সবকিছু দেখে এবং সবসময় রুটিন ওয়ার্ক পছন্দ করে এবং স্ট্রাকচার ওয়ার্ক। যেমন আমি মনে করেন যে আপনাদের মনে করেন যে আমি ক্লাস শিডিউল দিয়ে দিয়েছি, এই শিডিউলের বাইরে আমি ক্লাস তেমন নিতে পছন্দ করব না, এটা হচ্ছে যদি এক্সেপশনাল সিচুয়েশন না থাকে, এটা হচ্ছে আপনার সেন্সিং পিপল। আমি রুটিন মেনটেন করব, আপনাদের শিডিউল দেওয়া হোক বা না হোক আমি ক্লাস শুরুর ঠিক আগেই শিডিউল তৈরি করে আপনাদের জানিয়ে দেবো, এটা হচ্ছে সেন্সিং ভেরি মাচ। আর যদি না হয় সেটাও আমি জানিয়ে দেবো। দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড সেন্সিং এবং রুটিন ওয়ার্ক মেনটেন করা। অ্যান্ড অন্য পিপল আছে যারা হচ্ছে ইনটিউটিভনেস, তারা আনকনসাস কোর্সেস এবং অনেক বড় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন ক্লাস আমি যখন ইচ্ছা নিলাম, যখন ইচ্ছা হয় নিলাম না, এটা মন চাইলে দিলাম, দ্যাট মিনস সারাদিনই হচ্ছে আমার টাইম। এভাবে ফিক্স করে একটা সময় আমি অবচেতন হয়ে অথবা অসচেতন হয়ে আমি ক্লাসের শিডিউল দিয়ে দিলাম, এটা হচ্ছে আপনার আনকনসাসনেস। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আমার কথা? এক্সট্রোভার্সন, ইন্ট্রোভার্সন, সেন্সিং, ইনটিউটিভ। জি স্যার, বুঝতে এটা দিয়ে এগুলো দিয়ে কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন এরকম শর্ট করেই নেওয়া হবে, কারণ আপনাদের সিটি তো অনলাইনে নিতে গেলে বড় প্রশ্ন কিভাবে লিখবেন, মানে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের কোনো এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া হবে, মনে করেন সেটা কি সেন্সিং হলো না ইনটিউটিভ হলো, আপনারা সেটা এক কথায় অ্যান্সার দিয়ে দিলেন। এর জন্য আপনাদের এটা একটু জানতে হবে। দেন যেটা আসে বিষয় থিঙ্কিং অ্যান্ড ফিলিং। Thinking and feeling. Sorry. Number 3 তে মার্স দিস টাইপ মডেল যেটা বলেছেন, থিঙ্কিং টাইপ পিপল অ্যান্ড ফিলিং টাইপ পিপল। যারা থিঙ্ক করে থাকে তারা ইউজ রিজন এবং লজিক টু হ্যান্ডেল দ্য প্রবলেম। আপনার একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে, এটার উপরে তার লজিক এস্টাবলিশ করতে হবে। যখন কোনো প্রবলেম দেখা যায়, প্রত্যেকটা ব্যক্তি কিন্তু ভিন্ন। যেমন আপনারা মনে করেন যে কোনো প্রবলেম দেখা দিয়েছে আপনাদের, দ্যাট মিনস করোনা ভাইরাস প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, এখন এই প্রবলেম হ্যান্ডেল করার জন্য আপনাদেরকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে, নাহলে আপনাদের অনেক বেশি সেশন জট হয়ে যাবে। যদিও আমরা আশা করতেছি মার্চের পরে সব খুলে যাবে এবং ফাইনাল ইয়ার যাদের থার্ড সেমিস্টার না, যাদের প্রত্যেকটা ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষাগুলো একটা করে নিতে থাকবে, ক্লাসটা অনলাইনে চলবে কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা পরীক্ষা নিতে শুরু করি, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা চলতেছে। অ্যাটলিস্ট মার্চের পরে অবশ্যই এরকম সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভবত খুলে দিবে। সেটা হচ্ছে আপনাদের থিঙ্কিং, চিন্তা ভাবনা করে কিভাবে করা। যেমন আপনাদের ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, তারপর অন বাই অন স্টেপ বাই স্টেপ আগানো হবে, সবার একসাথে না, একটা প্রবলেম হ্যান্ডেল করার জন্য। আর অন্য যে বিষয়গুলো আছে, যেমন আপনারা এখন দেখবেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিংবা অন্য ইউনিভার্সিটিগুলো, তারা সবাই একটা বলতেছে তাদের ইমোশনের উপর ভিত্তি করে যে আমরা বাইরে থাকতেছি, সবকিছু ওপেন আছে, এখন হল খুলে দিলে প্রবলেম কি? এখন স্টুডেন্টের ফ্যাক্টর হচ্ছে, যদি একটা প্রবলেম দেখা যায় করোনা ভাইরাস কারো হয়ে গেল, তখন স্টুডেন্টরাই আন্দোলন করবে, এটা পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখা যায়। এর জন্য তারা এই লজিককে গুরুত্ব দিচ্ছে না, টিচার সম্প্রদায় এই লজিককে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে না, তারা যে সব খুলে দিচ্ছে কেন, এটা খুললে সমস্যা, এবং তাদের ইমোশনাল ভ্যালুকে লজিক্যালি জাজ করতেছেন। তাদের ইমোশন তাদের কাছেই থাক, ইউ শুড সিট ফর এক্সাম, স্টেইং আউটসাইড দ্য ক্যাম্পাস, এটা হচ্ছে তাদের পার্সোনাল ভ্যালুস এবং ইমোশনের উপর ভিত্তি করে। সো থিঙ্কিং পিপল থিঙ্ক অন দ্য লজিক বেসিস, and those who are feeling people, they rely on their personal values and emotions. That means আমার এটা দরকার, this is basically based on emotion. সো আমাদের যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে, থিঙ্কিং পিপল লজিকটাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, আর ফিলিং পিপল
gives priority on personal values and emotions. Then our question is judging and perceiving. Judging and perceiving. So judging এক টাইপের পিপল, আর এক টাইপের পিপল হচ্ছে পারসিভ করে থাকে। and the people যারা জাজিং তারা কন্ট্রোল এবং প্রেফার করে থাকে সবসময় ওয়ার্ড, অর্ডার এবং স্ট্রাকচার হবে, যেমনটা আমরা সেন্সিং পিপলে দেখেছিলাম। সেন্সিং অ্যান্ড জাজিং আর সো মাচ ক্লোজলি রিলেটেড। তারা কন্ট্রোল এবং প্রেফার করে ওয়ার্ড সবসময় স্ট্রাকচার থাকবে এবং অর্ডার থাকবে, কিন্তু যারা সেন্সিং তারা স্ট্রাকচার এবং রুটিন হতে কাজই সম্পাদন করে থাকে এবং তারা ওয়ান্ট টু বি, তারা প্রেফার চায়। মনে করেন জাজিং পিপল তারা দেখতেছে ওয়ার্ল্ডটা রুটিন এবং স্ট্রাকচার না, তারা চাচ্ছে এটা হোক স্ট্রাকচার করতে। আর সেন্সিং পিপল সে অলওয়েজ প্রেফার নট এনিথিং এলস। অ্যান্ড পারসিভিং তারা সবসময় ফ্লেক্সিবল থাকে, whether I should take class today or not. And perceiving type people হচ্ছে flexible and spontaneous. Spontaneous হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত। Flexible হচ্ছে আপনি একটা প্রবলেম পেয়েছেন, সাপোজ আজকে ক্লাস না নিলেও হইলো, অথবা ক্লাস আজকে একটু বেশি নিলাম একটু কম নিলাম, অথবা আপনাদের সিলেবাস একটু কমিয়ে দিলাম, অথবা পরীক্ষা মনে করেন যে প্রশ্ন কম দিলাম। এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল এবং স্বতঃস্ফূর্ত, আপনি যা চিন্তা করেছেন সেটা বলে দিয়েছেন। তারা হচ্ছে পারসিভিং পিপল, সবসময় ফ্লেক্সিবল হবে, ইদার সবকিছু করা কার্য সম্পাদনের বিষয়, এবং যখন যেটা বলবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে দিবে। দিস টাইপ অফ পিপল আর কল্ড পারসিভিং। সো আমাদের 8টা টাইপ হচ্ছে মার্স ব্রিজ টাইপ ইন্ডিকেটরে। নাম্বার 1 এক্সট্রোভার্ট অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্টেড, এটা আপনারা খুব ক্লিয়ার। সেন্সিং পিপল অর্ডার এবং প্র্যাকটিক্যাল হতে পছন্দ করে, রুটিন টাস্ক পছন্দ করে। ইনটিউটিভ যারা, তারা হচ্ছে বিগ পিকচার দেখে এবং আনকনসিয়াস অনেকটা, যেমনটা আপনাদের পারসিভিং এর অনেকটা বিপরীত। তারা স্পন্টেনিয়াস থাকে এবং ফ্লেক্সিবল থাকে, বিপরীত না ক্লোজ। তারা ইনটিউটিভ যারা তারা সারাদিনকে দেখে, আর যারা পারসিভিং তারা একটু আগে পিছিয়ে সমস্যা। যেমন আপনাদের 3টে ক্লাস, আমি বললাম যে না 3টে না 3.5 নেওয়া শুরু করবো, কিন্তু অনলাইন ক্লাস যেহেতু 3.5 নেওয়া সম্ভব না, কারণ হচ্ছে টাইম ক্লোজ হয়ে যাবে, এমনিতে সিস্টেম বন্ধ হয়ে যাবে। সেজন্য আমাকে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি এখানে, দ্যাট মিন্স পারসিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি মেনটেন করা সম্ভব হচ্ছে না। জাজিং হচ্ছে তারা প্রেফার করে, কন্ট্রোলটাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং প্রেফার করে অর্ডার থাকবে, স্ট্রাকচার থাকবে সবকিছু। অ্যান্ড পারসিভিং টাইপস সবসময় ফ্লেক্সিবল এবং স্পন্টেনিয়াস হয়ে থাকে। সো আমাদের মেয়ার্স বিচ ট্রিপার মডেল, এখান থেকে যদি আমরা প্রত্যেকটাকে আবার একত্র করি, ইন্ট্রোভার্সন আর এক্সট্রোভার্সন, দেন আর একটা টাইপ পাওয়া যায় কম্বিনেশন অফ এক্সট্রোভার্ট অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্ট। আবার সেন্সিং অ্যান্ড ইনটিউটিভ, দুইটা যদি সামান্য কারো ভিতরে থাকে সে আবার আরেকটা টাইপ হয়। এইভাবে আমাদের 16টা টাইপের পার্সন পাওয়া যায়। These are the 16 type personality indicated by Myers-Briggs type indicator. সো আমাদের পরবর্তীতে আসে হচ্ছে বিগ 5 পার্সোনালিটি মডেল। এটার পরে আজকে ক্লাস একটু ক্লোজ করে দেব, অনেক বেশি আগানো হচ্ছে, আপনাদের প্রেশার হয়ে যায় পরবর্তীতে। বিগ টাইপ পার্সোনালিটি মডেল, এটা একটা পার্সোনালিটি মডেল। এটা হচ্ছে একই ধরনের এক্সট্রোভার্সন, ইন্ট্রোভার্সন, কনসেন্ট্রিনাস, and emotional stability, openness to experience, এই 3 টাইপের উপর ভিত্তি করে এইটাকে বলা হয় বিগ 5 পার্সোনালিটি মডেল। আচ্ছা, এটা আপনার তাহলে এটা এই পর্যন্তই থাক, আপনারা ওইটা একটু দেখেন, একবারে বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে মডেলগুলো, নাকি আপনারা আগাবেন?
না স্যার বেশি হয়ে যাচ্ছে স্যার। স্যার এমনিতে বেশি হয়ে গেছে। না আপনাদের অন্য আগের ব্যাচটা কিন্তু বলেছিল স্যার আর দরকার নেই, অনেকগুলো চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা কিছু বলেন না, না বললে আমি পুরো বই শেষ করে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। স্যার না স্যার আপনি পুরো বই শেষ করে দিলে তো হবে না স্যার, আমাদের তো আলটিমেটলি হইতে হবে স্যার। আর আপনাদের কিন্তু প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার বেসড আপনাদের। আপনারা একটা 5টা গ্রুপে ফর্ম করবেন, 5 জনের একটা গ্রুপ। সেখান থেকে আপনারা আইডেন্টিফাই করবেন একটা প্রতিষ্ঠানে পার্সোনালিটি টাইপটা ডিফারেন্ট হলে কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। এই যে আপনারা দেখলেন কয়েকটা পার্সোনালিটি, পুরোটা শেষ হোক তখন একটু ওভারঅল আইডিয়া থাকবে। এই জন্য বলছি আপনারা একটু ভালো করে পড়েন। 5 জন করে গ্রুপ করবেন, তারপর আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। ভিডিও দরকার নেই, অডিও প্রেজেন্টেশন দিলেই হবে। ভিডিও দিলে প্রেফারেবল। স্যার গ্রুপ আপনি ঠিক করে দিয়েন। আমি ঠিক করে দেব আপনাদের। তাহলে তো আমি ঠিক করে দেবো রোল ওয়াইজ, 1 থেকে 5, 6 থেকে 10 এইরকম। জি স্যার। তাহলে ওই যে করে দেবো। আপনার রোল নম্বরটা আমাকে দিয়ে দেন একটু, রাত্রে আপনারা দিয়ে দিবেন, তাহলেই হলো। স্যার